урматтуу бүгүнкү жыйындын катышчылары, чоң рахмат. Бүгүн ошо вебинарга кошулуп атасыздар. Биз бул вебинарды Кыргызстанда, региондордо, айылдарда кандай санарип мүмкүнчүлүктөр бар деп өткөзөйүн деп атабыз. Өзү бул мааракени биз 9 май Европа күнү жана 17 май бүткүл дүйнөлүк электрондук байланыш жана маалымат коомунун күнү деп өткөрүлүп атыптыр. Анан бүгүн дүйнөдө көп ушундай мероприятиялар өтүп атат. Анан биз дагы ошо Кыргызстан, Санарип Кыргызстан деген долбоордун астында көп иштер жүрүп атат. Ошон үчүн биз дагы ошо региондордо кандай биздин жарандарыбыз, биздин тургундарыбыз ушул мүмкүнчүлүктөрдү таба алат деп өткөзөйүн деп атабыз. Бүгүн биз менен эл аралык адистер жана Кыргызстанда ошо Европа биримдиги каржылаган долбоорлордун жетекчилери катышып атат. Анан мен азыр бизде болсо котормо болуш керек. Мен үмүттөнөм котормо болду экен. Азыр тактап, жок болсо анда мен англисчеде кайталап коем. So, dear guests, I am not sure if there was English translation, so I just wanted to make a brief introduction that today we are organizing this webinar for participants from rural communities of the Kyrgyz Republic, so that they will know what are the opportunities, what are digital opportunities available for rural communities. And this event is dedicated to the Europe Day, which went just last week, and also today is the World Information Society Day. That's why we chose this day to share information with participants from rural communities about the digital opportunities that the European Union is making possible in the Kyrgyz Republic, and also about the projects that we are implementing here in Kyrgyz Republic with European partners. Today we have speakers from our international partners, international experts, as well as leaders of projects in the Kyrgyz Republic, which are involved in promoting digital skills for rural communities. And with that, maybe I'll give the floor to our first speaker. Let me announce Hans you in the Kyrgyz language, and then I'll give you microphone to you. Урматтуу катышчылар, уруксат болсоңуздар, анда биринчи ачылыш саламдашуу сөздү Ханс Фарнхаммер мырзага берсем. Ханс мырза Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн биринчи кеңешчиси. Европа биримдиги Кыргызстанда көп долбоорлорду каржылап атат. Ошол маалыматты Ханс мырза бүгүн кыскача дагы айтып берет деп ишенем. So Hans, I'll give you the microphone to make the introductions. Thank you. Спасибо, Rahmat. Добрый день to the national and local authorities, the host, students and project stakeholders. Digitalization is actually the area where I think Kyrgyzstan made the greatest advance, and I think they understood that they can really move very fast in the whole country forward and bring development, education, services to the whole country, including the rural and more disadvantaged areas normally. But this requires digital skills. And I'm very happy that we can work with very good civil society organizations to actually provide these skills to you online, sometimes also with other trainings. But this is the great opportunity for all of you. Once you work together, I mean, teachers, students, and you share skills, digital skills with your communities, your families, your colleagues, everybody has a much higher chance to develop, and we can bridge what is called digital divide, or also the rural-urban divide. I think in Kyrgyzstan there are some examples that people in rural areas,
they can have high income through outsourcing business processes, through working for other areas in the world. The only thing you need is digital skills and sometimes language skills. If it is Russian, better English, or sometimes Turkish, or whatever, the opportunities are there. And this is really the good news. This is the area where you can change together, and the government is fully on board. We work with the government. We bring here European know-how through something we call twinning. We have Estonian, Italian, Finnish experts work with the government, but we need to work with you, and the best way is actually to work through innovation centers like we have in Batken, Osh, and Karakol. We need all of you to work together to really bring the benefits of digitalization to the communities. And we expect this digital skills hubs supported by the EU will provide really a platform for bringing national stakeholders together, encouraging public-private academic engagement and user-driven innovation. This is not theory. I think the more and more you engage in this, you will see that the benefits are very big, and in the future it will become even more important, I would say, from year to year. So I'm really happy that we are so advanced in Kyrgyzstan in our cooperation in this field and have achieved already a lot in the past. We know that there are problems. Sometimes it's infrastructure, sometimes it's access to hardware or a combination. But if we work together, we can bring really development via digitalization to rural areas in Kyrgyzstan. And I wish you good luck for this afternoon and for the project and bridging the digital divide in Kyrgyzstan a lot. So thank you very much for your attention, Rahmat, and have a good meeting. Thanks. Thanks so much, Hans, for your great introduction and for the summary of opportunities that are available for rural communities of Kyrgyzstan through the help of European Union. Let me just quickly check if there was translation. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышчылары, эми болсо биз баяндамаларга өтсөк, бизде көп күчтүү адистер, эл аралык эксперттер жана Кыргызстандын адистери катышып атат. Анда сөздү ошо биздин Брюссельдеги партнерубуз Ксения Тышкевичке. So now let's give the floor to our next presenter, Ksenia Tyshkevich. Рада вас приветствовать снова. В своем выступлении я коротко расскажу о нашей организации, ее усилиях и возможностях, которые мы создаем для жителей стран региона, особенно сельской местности. Меня зовут Ксения Тышкевич, я работаю координатором проектов в Европейском совете соседства, European Neighborhood Council. Наша организация – это исследовательский центр со штаб-квартирой в Бельгии. Мы проводим исследования, направленные на улучшение диалога и отношений между Европейским Союзом и странами-соседями. В частности, один из регионов, где мы работаем и проявляем особое внимание, это регион Центральной Азии. Чем конкретно мы занимаемся и что стараемся реализовать? Например, наша организация занимается исследованиями, чтобы помочь странам и народам региона разрешать наиболее острые социально-экономические проблемы. Так, совершенно недавно, в разгар пандемии, мы провели исследования с целью изучить, как драматичное распространение ковида повлияло на социальную ситуацию в странах Центральной Азии. В частности, в этом крупномасштабном исследовании, проведенном, кстати, исключительно по интернету, мы изучали, как изменяются источники получения новостей, восприятие и доверие людей к существующим социальным институтам и распространению информации через социальные и другие медийные каналы. Кроме того, наша организация проводит постоянные тренинги, и мы организуем учебные поездки в Брюссель для наших стипендиатов. Даже в период ковида для нас было важно оставаться на связи с нашими бенефициарами, чтобы не потерять контакт и вовлеченность даже самых удаленных регионов. И мы продолжали проводить эти тренинги, перейдя на онлайн и гибридные формы обучения.
Кроме ответа на экстренные вызовы пандемии, наша организация работает над более широкими целями. В частности, старается помочь Кыргызстану, его жителям, особенно отдаленных сообществ, получить полноценный доступ к возможностям, которые открывает интеграция в мировую экономику и международные рынки. Одним из ключевых инструментов и методов на этом пути является создание и включение стран и регионов в систему глобальных коммуникаций. В частности, Европейский Союз работает над тем, чтобы создать глобальную цифровую инфраструктуру. Простыми словами, для Европейского Союза важно, чтобы молодой человек, который занимается, например, производством традиционных продуктов на отдаленном рыбацком острове в Средиземном море, или девушка из горного аула Кыргызстана, имели возможность рекламировать свои продукты, находить клиентов и черпать новые идеи из глобального потока информации. В рамках этой логики наша организация при финансовой поддержке Европейского Союза и совместно с интернет-обществом ISOC начала реализацию проекта «Цифровой гражданин» Санарип Инсан. Целью проекта является, этот проект проводится в Кыргызской республике, и целью проекта является обеспечить знаниями молодежь и женщин о работе цифровой и зеленой экономики. Особенно речь идет о молодежи, проживающей в сельских регионах республики. В рамках проекта вовлеченные представители молодежи и женщин получат передовые предпринимательские навыки с применением информационных технологий. А в итоге прохождения тренингов представители молодежи смогут получить финансирование для реализации своих IT-стартапов. И в заключение я хочу добавить, что освоение цифровых навыков является важным не только для улучшения благосостояния жителей страны, хотя, конечно же, это очень важно, но еще для создания более устойчивого общества и экономики. Возможность работать с бизнес-партнерами не только в своем регионе или стране, но и за ее пределами дает не только дополнительные экономические возможности, но открывает gives so many horizons for the planning, for thinking, and it gives us more opportunity to the new challenges that are coming. So the final result in here of this project will be that people will have more protectedness and more sustainable speed in the development of the human rights. Thank you for your attention. Good luck to all your projects. Thank you. Thank you very much, Miss Ksenia. It was very interesting to listen about the IT startups and your support given to the Kyrgyz Republic, especially through the project Digital Opportunities. Dear participants of today's webinar, we have now a new presenter from Italy, Professor Ermanno Pietro Simueli. He's world most prominent professor and who is major in science, technology, and innovations unit of International Center for Theoretical Physics and president. He mainly works in Latin American countries, and we are very glad to see him in today's webinar. And Чоң рахмат, Талант. Сиздин тааныштырганыңызга аябай кубанычтамын. Сен мен жөнүндө өтө көп маалымат берген жок окшойсуң. Мен бүгүн аябай кубанычтамын ушул вебинарга мени чакырып сөз бергениңиздерге. Негизи бүгүнкү күндөрдүн бир проблемасы бул алыс аймактагы адамдар менен санариптештирүү болуп эсептелинет. Ошого карабастан бүгүн биз бардыгыбыз жолугуп ошол коммуникацияны куруп турганыбызга аябай кубанычтамын. Негизи биз интернет эранын жаңы башында турабыз. Жана бул интернеттиктин эң негизги максаттарынан бири бул бири-бирибиз менен байланыш түзүү болуп эсептелинет. Бүгүн ошо карап турсак, мен Италиядан байланышып жатам жана Кыргызстандын эң алыскы аймактары менен маалымат түзүшүбүз бул абдан интернеттин жакшы бир пайдасы болуп турат.
Эгерде сиздер менден бир сурооңуздар бар болсо, мага суроо берсеңиздер болот. Ошол суроолорго мен жооп берем. Very well. Yeah, this is a very interesting project that because one Бул of the аябай кызыктуу бир долбоор болуп жатат. Анткени бизде климат өзгөрүү, негизи климаттык өзгөрүү бул интернеттештирүүнү жана санариптештирүүнү абдан дагы кыйналыштырып жатат. A natural disaster that especially in mountainous region like in Kyrgyzstan. Неге мен климаттык өзгөрүү боюнча сүйлөшүп жатам? Анткени климаттык өзгөрүүнүн ар кандай аябай кооптуу себептери бар жана бул негизи Кыргызстанга аябай таасирин тийгизүүдө. Эмне себептен дегенде Кыргызстан аябай тоолуу өлкө болуп эсептелинет жана 80%-тен көп элдер бул тоолуу региондордо жашайт. Ошондуктан интернеттештирүүнү тоолуу аймактарга жеткирүү бул өзүнчө бир проблема болуп эсептелинет. Мисалы, тоолуу аймактарда интернетти издештирүү жана интернетке байланыштыруу бул абдан проблемалуу болуп эсептелинет. Moisture and also to measure the soil displacement, because if there is a soil displacement early on, and I mean if a soil displacement is measured early on, it can be can lead to preventive measure to avoid a very big event that can cause a tragedy. So the idea is to monitor several environmental factors and transmit this information to a server in which this information is available to the interested stakeholders, which can take measures to prevent any. Климаттык өзгөрүүнү негизи биз мониторлоп турушубуз абдан абзел. Себеп дегенде азыр топурактарды коңторулуу же болбосо сел жүрүү деген абдан сейрек жана бат-баттан кездешүүдө Кыргызстанда. Ошон үчүн мындай себептерге көп алып барбаш үчүн Кыргызстанда аябай ар кандай уюмдар менен чогуу кооператив түзүп бири-бирибизге маалымат берип мониторлоп туруу абдан абзел деген басмырлап кетти. Experiment to the world. I think I saw Grégoire connect. Grégoire, can we test your sound? No, no sound, no video. I see you now, but I cannot hear you. Can you hear me? Okay, great. Hi. Hello, everybody. Sorry for the technical problems and thank you very much. Баарыңыздарга техникалык проблемалар үчүн кечирим сурайм. Thank you very much for the invitation. Рахмат, талант, бул вебинарга чакырганыңыздарга. About our organization. So I'm Grégoire Pouget. I'm one of the co-founders of Nothing to Hide. And at Nothing to Hide, we are a French organization, as you can hear with my accent. We provide capacity building and information. Кыскача эгер өзүмдү таныттырып кете турган болсом, мен Григор Пожоамын, Nothing to Hide деген компаниясынын негиздөөчүсүнүн бири болом жана башкы директору болуп эсептелинем. So what did we choose to focus on digital safety? Well, in 2011, more than 10 years ago now, Franck Laroux, the UN Special Rapporteur on the protection of the right to freedom of opinion and expression, stated in his report that, and it's a quote, without internet access, which facilitates economic development and the enjoyment of a range of human rights, marginalized groups
and developing states remain trapped in a disadvantaged situation, thereby perpetuating inequality both within and between states. When Frank Lahire said that, it was 10 years ago, and he said that internet is a great opportunity for democracy and development. Негизи интернет дегенде биз демократиянын эң биринчи негизинен болуп эсептелерин бардыгыбыз билебиз. Интернеттин пайдалуу жактары болгону менен дагы экинчи мындай начар жактары бар экенин дагы айтып кетишибиз абзел. Thanks to Edward Snowden, we learned that internet could also be used to survey and spy on people. Негизи интернетти аябай абдан пайдалуу жакка колдоно билерибизди бардыгыбыз билебиз, бирок бул many feel and inspired by practice from very authoritative countries such as China or Russia. So this is why 2 years ago. Ошондуктан 2 жыл мурда биз бул проектти баштап Tech for Price деген проектти долбоорду баштаганбыз. Бул жакта журналисттерди жана активисттерди алып келебиз. Бул долбоорубуз ошол жергиликтүү биздин журналисттерге жана башка активисттерге жардам көрсөтөт. Ал жакта VPN байланышы жана реклама боюнча жардам көрсөтүлөт. Биз журналисттер менен жана адам укугун коргоо боюнча адистер менен иштеп жатканда бул техникаларды колдонобуз. Мурунку жылы биз 1000ден ашык журналисттер менен иш алып барып, бул боюнча долбоорду жүрүп маалымат берип келебиз. The creation of a help desk for civil society. And a few months ago, actually, I think it was at the beginning of this month, maybe Nobek or Talon can correct me if I'm wrong. But a few weeks ago, we saw with a lot of pleasure the creation of a project called Tech for Society, the project of the Internet Society chapter, the Kyrgyz Internet Society chapter. So actually, Tech for Society is going to provide help to civil society organizations, to journalists, to activists, to help them to face digital threats. And for us at Nothing to Hide, this is the best thing you could dream for a project, because it's a project that has been replicated and deployed in another country by people who know the context, who have the local networks. And we are going also to help Internet Society in Kyrgyzstan to run this help desk. We have already been working on that. And I just wanted to say that we are very happy to be partner to be one of your partners on this project. Because the internet and technology in general is an opportunity. It's an opportunity for freedom of expression, for development. Негизги интернет бул 21 кылымда бул. Thank you. Thanks so much, Grégoire. Sounds like a very interesting project. So I think our participants will benefit. Урматтуу катышчылар, кыргызча котормо болбой калды окшойт. Григуар ошо кантип интернетти жарандарыбыздарга жана организацияларга коопсуз болсун деп долбоор жөнүндө айтып берди. Бирок биздин вебинарда кийинчерээк коллегабыз Нурбек ушул долбоор жөнүндө кичине деталдуураак кыргызча айтып берет. Ошондо как раз суроолор болсо тактап алсак болот. Эми болсо кыргыздарда ошо салт бар эмеспи? Алыстан келген конокторго сөздү биринчи
берет деп. Биз ошо Европада катышчыларыбыз айтып берди, Кыргызстанда кандай долбоорлор, кандай мүмкүнчүлүктөр болуп жатат деп. Эми болсо уруксат берсеңиздер, ошо Кыргызстандагы Европа биримдиги каржылаган долбоорлордун жетекчилерине сөз берсек, кандай ошо Кыргызстандын айылдарында, аймактарда иштер болуп жатат. Ошо кийинки сөздү мен Банур Абдиева айымга берсем, бул болсо ошо Караколдогу Лидер деген фондунун жетекчиси. Азыр ошо Дижи Конуш деген долбоорду ишке ашырып жатат. Сөздүн башында Ханс дагы айтып кетти. Баткенде, Ошто, Караколдо борборлор ачылып атат деп, ошол жөнүндө Банур кичине деталдуураак айтып берет. Банур айым, сизге сөз. Чоң рахмат мындай мүмкүнчүлүккө, урматтуу катышуучулар. Бардыгыңыздарды бүгүнкү электрондук, бүткүл дүйнөлүк электрондук байланыш жана маалыматтык коомдун күнү менен куттуктагым келет. Бул абдан маанилүү күн деп эсептеймин. Ушул маанилүү күндө бизди чогулткан Санарип инсан долбооруна алкыш билдирем. Себеп дегенде мына чогуу Европа биримдиги каржылаган долбоорлор баарыбыз мындай аянтчаларда чогулбастан чогуу иш алып барып жатабыз. Биз бири-бирибизди эжесиндүү долбоорлор деп айтабыз, сестринский проектлер болуп жатабыз. И ошого абдан сыймыктануу менен, бирдикте абдан жоопкерчиликтүү менен мамиле кылабыз. Негизи биз ачык коом үчүн иштеп жатабыз баарыбыз. Айта турган нерсе, Лидер коомдук бирикме 1999 жылы биз өзүбүз билген эмеспиз ошондо. Интернет деген эмне дегенде биз ошондой пунктуну ачканбыз. Элдер билген эмес, ал эмне, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, интернетти кандай колдонот дегенде биз мындай ачык аянтча ачып, ар бир жаранга келечектеги 2 жумага мындай тирүү кезек менен, живой очередь менен 2 саатка мындай расписание түзчүбүз. Андан бери абдан көп нерсе өттү. Айта турган нерсе, мисалы 2005 жылы жанагы жер талаш тартыш болуп атканда биз дегенде госрегистрдин жанагы кадастрларын, чоң картон кагаздарын 2 метр госрегистрден чыгарттыртып, алар тим эле ыйлаган, муну кантип чыгарасыздар дегенде, жок, биз оцифровка жасап беребиз. Караколдун картасы мындай цифровой болуп калат, абдан ыңгайлуу болгондо деген, алар ишенген эмес. Бирок ошол оцифровканы бүтүрүп, санариптештирип, карта электронный болгондо абдан ачык жана айкын болуп калды. Канча жерлер бош, ал жерлерди кандайча болот, же болбосо сатканга болсо болот, аны саткандан кийин бюджетке канча акча келет деген нерселер ачыла баштаганда абдан кызыктуу заман пайда болду. Ошондон кийин дагы көп нерселер өттү. Андан кийин мен угушум боюнча 2006 жылы ушул күндү бүткүл дүйнөлүктүн деңгээлинде ушул күндү жарыялады. Негизи ар тармакта интернеттин жана ачыктыктын мааниси абдан зор. Бул деген биринчиден биздин коомубузду алга жылдырат, экинчиден коррупцияга абдан тоскоолдук кылат, үчүнчүдөн мына биз баарыбыз иштеп атабыз теңсиздикти жоюу боюнча. Биздин Диги Конуш долбоордун иликтөөсү боюнча ушул теңсиздик абдан күчтүү көрсөткүч болуп атат. Биз иликтегенде 94% биздин Кыргызстанда уюлдук телефонду колдонушат. Ошол 94%дын ичинен 24% канча компьютер менен иштей алышат. И алардын ичинен 15% гана эң мындай, кандай десем, жөнөкөй иш аракеттерди аткарылат компьютер менен. Ал эми мына электрондук презентациянын гана пайыз адамдар аткарала экен. Эми иштеп аткан биздин региондордо эң төмөнкү ошол көндүмдөрдүн төмөнкү деңгээли бул 0,5% бул Ысык көл областында жана
0,7% Баткен областында. Биз абдан жоопкерчилиги менен бирдикте Enactus отурат. Баткенде санариптик көндүмдөр борборун ачтык. Бул абдан активдүү иштеп атат. Баткен мамлекеттик университетинде. Андан тышкары биз өзүбүз жеке Ош мамлекеттик университетинде жана Ысык-Көл мамлекеттик университетинде Европа биримдигин абдан жакшы каржылоосу менен заманбап борборлорду ачтык. Ал борборлордо жакын арада биз жергиликтүү тренерлик команданы даярдадык. Ал командага даярдаганын Санарип инсан кызматкерлери, эксперттери абдан чоң салымын кошушту. Биз бул, как сказать, шериктештик түрүндө ал командалар өздөрүнүн электрондуу курстарын кыргыз тилинде жеткиликтүү мындай ыкмаларды колдонуп, биздин YouTube каналдан силер таба аласыздар. Мен силерди чакырып кетер элем. YouTube каналда мисалы айта турган нерсе, биздин долбоордун партнерлору бул эстониялык эл аралык өнүгүү борбору. Негизи Эстониянын салымы Кыргызстанга абдан чоң. Сиздер билесиздер, түндүк мамлекеттик кызматынын порталын эстониялык эксперттер түзүп беришкен. Эми биздин көйгөй ошол түндүк порталын биз толук кандуу колдоно албай атабыз. Биздин долбоор боюнча биз ошону чагылдырып берип атабыз. Аялдар, айрыкча айыл жердеги аялдар, мисалы балага сүйүнчүнү кантип ала алат, мисалы жөлөк пулду кандай ала аласыздар, мисалы миграцияда жүргөндө паспортуңарды жоготуп ийсеңиздер, ал түндүк порталда жардам бере алат. Ошол сыяктуу мындай караганда оңой суроолор, а бирок биздин жанагы иликтөөгө таянсак, көпчүлүгү мындай базалык көндүмдөрдү колдоно албай, базалык нерселер шыктары жок. Ошондуктан мен ойлойм, биздин платформалар, биздин аялчалар ошого жардам беришет. Мен дагы бир айта турган нерсе, бул деген айтылып кеткен кибер коопсуздук маселе болуп атат. Албетте бул абдан маанилүү биздин багыт долбоордогу кибер коопсуздукка биз абдан көп көңүл бурабыз. Мисалы, to this cyber security. Also, you can see in our YouTube channel. Тренинг. Өзүм электрондук тренер болгум келсе, жана өзүмдүн курстарымды ачып иштеп чыккым келсе, албетте ошол тренингтерди түзө аласыздар. Биздин жергиликтүү тренердик команда ал курстарды, электрондук курстарды көрүп, карап, консультациясын берип, биздин каналга дагы жүктөй аласыздар. Негизи биздин Зиги Конуш долбоорунун максаты бул деген туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүгө салым кошуу болуп атат. Бул деген жалпы максатыбыз болуп атат. Инструмент катары санариптик аппаратты кандай колдонсо болот? Айта атканда сапаттуу билим, гендердик теңчилик, теңсиздикти азайтуу жана адилеттүүлүк, натыйжалык институттарды иштөө. Өзүнүн сөзүндө, мисалы биздин урматтуу Ханс Хаммер мырза айтты, мен ишенем, кыргыздардын айымдары абдан мындай күчтүү, күч кубаттуу деп айтты. Албетте биз ишенебиз ошондой. А бирок айылдык жергесинде биз көптөгөн мындай көйгөйлөрдү кезип жүрөбүз. Күнүгө биз жаңылыктардан угатабыз, зомбулук маселеси, же болбосо эртең никеге чыккан маселеси болуп атат, мектепке барбаган маселеси болуп атат. 14 жашынан баштап элдер элеттикте мында бизге баарыбызга маалым, биздин кыздарыбыз мектепти бүтпөй атат. Ошондуктан бул маселелерди биз албетте биздин долбоордо караш үчүн оңой ыңгайлуу ыкмалар жөнүндө
анда эмесе дагы бир айта турган нерсе, биз деген атайы 6 пилоттук муниципалитеттерди тандап алганбыз. Бул Ош областы боюнча Араван районуна караштуу Юсупов, Мырзаки айыл өкмөтү, Сыкөл областында Барскон менен Күнчыгыш айыл өкмөттөрү, ал эми Баткен областы боюнча Карабулак жана Сумбула айыл өкмөттөрү. Мына азыркы учурда биз ошол муниципалитеттер менен кандай санарип инструменттерди колдонуу жөнүндө азыр воркшоп өтүүдө. Бүгүнкү күндү дагы биз тандап алганбыз. И бир айдын ичинде биз санарип демилгелерди жана санарип стартаптарды колдоо боюнча чоң грантовый конкурс жарыяламакчыбыз. Биз ойлойбуз, качан биз ошол долбоордун негизи азыркы учурда четте жүргөн кыргызстандыктар биздин интеллектуалдык мигранттар абдан жардам берүүдө, и ошону бирге биз алып барып жатабыз. Негизи мен ойлойм, коомдук иштерге катышууда көмөктөшүүнү, мына мисалы айтылган жергиликтүү бийлик органдар катышканда, биздин активисттер катышканда, албетте көптөгөн тренингтер, гибриддик же онлайн формат же офлайн форматта колдонгондо биз көп натыйжаларга жетебиз. Дагы алдыда 1 жыл бар. Мен силерди баарыңарды чакырып кетер элем. Биздин Digikonush дегенди Google'дан терсеңиздер, YouTube каналында, Twitterде, Facebook'ta, Instagram'da көп маалымат чыгат. Тартынбаңыздар, биздин мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга чакырып кетер элем. Көптөгөн тренингтерди онлайн өтсөңүздөр да болот, офлайн өтсөңүздөр да болот. Бизге ар дайым катышып, байланышып тургула. Эгерде биз баарыбыз бирге болсок, биздин өлкөбүз албетте алдыга кадам шилтейт. Албетте жанагы Корея тилди жапатырма кыргыз тил деген тилге биз алмаштыра алабыз Zoom платформасында. Андан тышкары жанагы каттоодон өтүп атканда эмнегедир биздин өлкөбүз Киргизия болуп деп чыгып атат. Негизи ага дагы кандайдыр иш аракеттерибизди салалы, бирге бололу, дагы бир жолу бүгүнкү күнүңүздөр менен куттуктайм. Ар кайсы өлкөдөн алып келген эксперттер үчүн чоң рахмат. Мен абдан кубанычтамын. Грегуар мырза менен, Армано мырза менен, Ксения айым менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат, Банур айым, аябай кызыктуу маалымат бердиңиз. Жана сиз айтып кеттиңиз, ошо YouTube, Instagram, Twitter каналдарыңыз бар деп. Ошолорду мүмкүн сиз чатка да чыгарып койсоңуз, биздин катышчылар сразу байланышат. Урматтуу катышчылар, эми болсо кийинки сөздү дагы бир партнерубузга сунуштасак, Жаш табышкер деген долбоор Европа биримдиги каржылап атат. Аны болсо Enactus Кыргызстан коомдук уюму ишке ашырып атат. Анын жетекчиси Гүлбарчын Сүйүнова, сизге сөз беребиз. Гүлбарчын расмий тилде сүйлөйт, бирок бизде ошо котормо кыргыз тилге болуп турат. Тандап алсаңыздар болот. Гүлбарчын, сөз сизге. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Да, спасибо большое, уважаемые коллеги. Мне очень приятно. У нас очень интернациональная такая сегодня и программа, и участники. Я тоже планировала сперва сделать на кыргызском, но у нас и на английском речь, и на кыргызском, и на русском. Чтобы разнообразить, мы будем смешивать. Да? Организаторы Талант Мырза мне разрешил это сделать, поэтому хочу поприветствовать всех участников. Здесь даже я отслеживаю, вот чат активно идет, да? Здесь даже участники из Франции передают привет. Молодые люди, это здорово, это супер. Это говорит о том, что как технологии могут любого человека с любой точки мира, да, объединить на одну встречу. Это очень интересно и важно. Вот. Рада видеть партнеров, новых лиц, да. Спасибо большое за приглашение. Хочу рассказать о проекте, который называется Жаш табышкер. Прямо вот здесь вот видно, да, вот здесь вот название. Почему Жаш табышкер? Само название говорит за себя. Мы работаем с молодежью, в особенности региональной молодежью. Вообще в 2017 году
в то время это было Госагентство по делам молодежи, они провели в Кыргызстане исследование на состояние благополучия молодых людей в Кыргызстане. И самый удивительный показатель, который очень сильно, можно так сказать, обратил мое личное внимание, это самый низкий из всех показателей было именно возможности у молодых людей в Кыргызстане всего из 100%, всего 2%. Представляете, да, то есть какие-либо экономические возможности, к сожалению, в Кыргызстане слабо развиты. Я думаю, что нам нужно... Да, здесь пишут, что 2 человека сразу перевод делает. Вот. И я к тому, что нам нужно именно вот наши слабые точки усиливать и дорабатывать. Мы, как организация Enactus Кыргызстан, существуем в Кыргызстане с 1996 года. И в основном наша цель и миссия – это благополучие населения Кыргызстана через экономическое развитие, а именно по работе вовлечения молодых людей в Кыргызстане. Да? Цель проекта, который называется «Жаштабышкер», то есть молодой предприниматель, да, или мы еще говорим креативный предприниматель, основная эта цель – это создание экономических возможностей через создание именно рабочих мест. Да? Это устойчивое развитие молодого человека через создание рабочих мест. Рабочие места создаются за счет того, что мы развиваем именно предпринимательские навыки у молодых людей. Значит, 2 основных направления в этом проекте мы развиваем. Первое направление на основе того исследования, о котором я говорила, мы создаем именно такую возможность, да, то есть окружение такое, чтобы молодой человек, который попал в это окружение, мог использовать все окружение для создания интересных, инновационных, в том числе цифровых решений вопросов, которые его сейчас касаются. И мы провели небольшое такое наблюдение, что в регионах молодежь очень сильно интересуется сельскохозяйственными проектами, стартапами, да, и поэтому направление, которое мы, в рамках которого мы объявили конкурс по грантам, именно это сельскохозяйственное. Вот. Внутри, так как сельскохозяйство – это очень такой обширный, большой, да, как сказать, блок, мы там тоже поделили именно стартапы по 2 направлениям. По цифровым, да, потому что мы в ногу со временем идем, пытаемся помочь кыргызской молодежи цифровизироваться. Да. Одно направление – это агрорешение с использованием цифровых, да, элементов, инструментов. И второе – это инновационные решения, то есть новые методологии, которые применяются в агросекторе, в сельскохозяйственном секторе. И мы этот конкурс, первые полгода, в прошлом году мы начали этот проект, мы, значит, создали инновационные агроцентры, мы создали их в высших учебных заведениях, да, вот один из них в Баткене совместно, как отметила наш партнер, да, госпожа Банур Абдиева, мы создали в Баткене. И грандиозное открытие прошло как раз-таки во всех центрах, которые создал лидер организации. В Баткене у нас совместно было, мы приняли решение, что мы усилим, соединим наши усилия именно в Баткене. Да? Вот. И эти инновационные центры сейчас активно работают, они на базе высших учебных заведений. Почему? Да? Вот вопрос, а почему вы открыли в университетах? Мне часто этот вопрос задают, потому что концентрация молодых людей именно в регионах, это в 2 местах. Это либо это Айлукмуту, административные здания, либо это высшие учебные заведения. И мы решили, что это важно, чтобы было там, где больше молодых людей, куда больше молодые люди приходят и посещают это высшее учебное заведение. Поэтому это в 6 вузах нашей страны. Каракольский государственный университет, Нарынский государственный университет, Орский государственный, в Джалабаде есть международный университет имени Токтама Матова. И это в Чуйской области мы выбрали филиал юридической академии. Самое удивительное, что сектором сельского хозяйства не обязательно должны заниматься только аграрные
университеты, будут заниматься и юристы, и, можно сказать, и медики, все, потому что этот сектор очень уникален, да, и можно, чтобы им в рамках этого сектора работала любая молодежь, да. Мы создали эти агроцентры. Сейчас любой из вас может туда прийти, поучаствовать на разных мероприятиях, ознакомиться, какие мероприятия там проходят, да. И если вы сами хотите там что-то провести на безвозмездной основе, вы можете прийти, обратиться к вузу, и вам дадут это помещение. Вот. И что касается второго направления, которое мы уже начали после Нового года, мы уже объявили грант на стартапы среди молодежи от 18 до 35 лет, отобрали из всех регионов страны самые лучшие заявки, 30, если я не ошибаюсь, 35 человек у нас прошли тренинг, как эти заявки свои улучшить, да, потому что мы на основе идей выбирали. И они сейчас из этих 35-20 у нас попали в финал. Я даже вижу некоторых, которые у нас прошли в этот финал, да, здесь присутствуют. И скоро мы увидим, как финальные презентации будут защищаться перед грантовым комитетом и перед инвесторами, да, потому что мы думаем, что, возможно, некоторых инвесторов заинтересуют эти стартапы. Умение работать с инвесторами тоже очень важно сейчас, потому что есть ошибочное мнение у молодежи, что инвестор дает гранты. Нет, к сожалению, инвесторы вообще не дают гранты. Это редкость, когда он может в виде гранта дать какую-то помощь. Да? Это именно деловые отношения. Этому должны научиться, это должны уметь знать и уметь с ними работать молодежь наша. Да? Что касается дальнейших планов, отобранные наши стартапы будут дальше на следующий, уже с сентября месяца проходить помощь через тренинги, усилять свои стартапы, то есть постоянное повышение потенциала через тренинги. Мы дадим им менторов, которые будут им помогать реализовывать свои стартапы. То есть в течение последующих лет мы будем эти стартапы усилять и показывать, что в регионах, в особенности молодые девушки, да, и молодые люди, у которых имеются по состоянию здоровья ограничения, да, имеют шанс, имеют возможности свои какие-то планы, какие-то мечты, какие-то цели реализовывать через подобные проекты, финансируемые Европейским Союзом. Вы знаете, я вот хотела бы просто как организаторы, да, вот меня попросили, будут сегодня квиз, да, я так поняла, да, я хотела показать, к примеру, это не связано конкретно с каким конкретным человеком, я не буду говорить, это вот есть такие вот, например, извиняюсь, сейчас я включу вот этот формат, да, это есть такие интересные, сейчас, секундочку, выбрать. Вот. Есть такие вот ковры. Да? Эти ковры шьются, во-первых, очень быстро, с применением инновационных технологий по ковроткачеству. Да? И вот молодые люди, используя креативное свое мышление, дизайн интересных фотографий, используют вот такие вот, как сказать, свои знания для того, чтобы улучшать свои стартапы через инновационные методики. Вот этот ковер сегодня будет разыгрываться на квизе. Самому интересному ответу он получит в качестве подарка. Поэтому, Адибек Мырза, Талант Мырза, мы вам это передаем. С логотипом Enactus можно постелить прямо дома, можно повесить. То есть формат очень интересный, ХБ, чисто эко. Вы можете убедиться в этом. Но если не найдете победителя, вы у себя в офисе можете повесить, да, вот. И также мы сегодня выставляем интересные такие экологические сумки, да, с логотипом Дяшта Башкир, со всеми партнерами. Пожалуйста, будем рады, если вы активно будете принимать участие в квизе, да, я просто не знаю, какой формат будет проходить квиза, поэтому принимайте участие. Вот, Банур Абдина тоже у нас показывает сумки, да,
Вот, кружки. Видите, сколько всего интересного у партнеров Евросоюза есть. Сумки, пожалуйста. Я вот комментирую Бану Реже. Да, спасибо большое, это здорово, очень красивый логотип Дигюконуш есть. Кепки даже есть, да, я смотрю. Нет, футболка даже есть, посмотрите. Это просто здорово, шикарно. Вот, поэтому активно принимайте участие, будете получать подарки, вот здорово. Таза, там я просто не вижу, вот супер, вон, отлично, шикарно. Вот, участвуйте, пожалуйста. Вот, и что я хочу сказать, уважаемая молодежь, особенно в регионах, да, пожалуйста, самый главный посыл здесь, мы все пользуемся смартфонами, телефонами, да, умение вот этим телефоном грамотно пользоваться, не во вред, а для того, чтобы это было полезно вам. Этот телефон может вам приносить пользу как экономически, так и потенциально, то есть сознание вам давать, полезную информацию, хорошие эмоции, и очень вам поможет самому как личности расти. Самое главное, участвуя на тренинге, в рамках которого вот сейчас мы даже встречаемся, да, вы можете узнать, как правильно пользоваться этими смартфонами. Спасибо большое за приглашение. Талант Мурза, вам слово. Спасибо большое, Гульбарчин. Очень интересная презентация и очень интересные призы от Жаштабышкер и от Дигюконуш. У меня есть, кстати, футболка от Дигюконуш. Я ее не снимаю никогда, я даже не сплю. И на обед хожу и работаю. Банур, спасибо большое за футболку. И надеюсь выиграть коврик от Гульбарчин. Чоң рахмат, Гүлбарчин айым, аябай кызыктуу мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып бердиңиз. Жаштабышкер, Дигюконуш бул биздин партнерлорубуз чогуу. Биз ошо алыскы айылдарга, региондорго кандай санариптик мүмкүнчүлүктөрдү алып келсек болот деп чогуу иштеп атабыз. Кийинки сөздү мен коллегама Сапаргүл Абдинабиевага берсем, бул Сапаргүл биздин Санарип инсан долбоорунун медиа эксперти. Адан тышкары Сапаргүл бүгүнкү жыйындын соң модератору. Биз болсо гендерный баланс сакташ керек деп көп аракет кылабыз. Ошон үчүн азыр жетекчиликти Сапаргүлгө өткөзүп берем. Гүлбарчин айтып кетти, биздин жыйындын аягында да кызыктуу квиздер болот, конкурстар, жакшы приздер болуп атат. Ошолор жөнүндө дагы Сапаргүл айтып кетет деп ишенем. Сапаргүл, сөз сизге. Айтыңыз. Буга чейин барыңыздар абдан мазмундуу, азыркы керектүү маалыматтарды бөлүштүңүздөр. Барыңыздарга рахмат айтам. Мен эми кыскача биздин Санарип инсан долбоору тууралуу айтып берейин. Сапаргүл, микрофонуңуз жакшы иштебей окшойт. Технический этот. Азыр техникалык кичине момент болуп атат. Микрофонду иштетип алайлы. Эми кандай болуп атат? Микрофон не работает. Эми болуп атабы? Техникалык катачылыктар, айрым мүчүлүктөр үчүн кечирим сурайм. Эми баштай берейин. Мен бүгүн сиздерге Санарип инсан долбоору тууралуу кыскача маалымат менен бөлүшөм. Баарыбыз билгендей, ушул 21-кылымга санариптик өнүмдөрсүз баруу мүмкүн эмес. Азыркы учурда бул шаарда бизге университеттерде ар кандай окуу жайларында же болбосо ар кандай
центрлерден улам жакшы мүмкүнчүлүктөр болгону менен биздин региондордо билимге, өзгөчө санариптик билимге жеткиликтүүлүк абдан салыштырмалуу начар. Санарип инсан долбоору буга чейин Ксения белгилеп кеткендей, дал ушул максатты көздөйт. Бизге айыл тургундары, жалпы аялдар, кыздар, студенттер, мигранттар жана коомдун айрылуу катмарлары биз үчүн абдан маанилүү. Алардын санариптик өндүмдөрүн жакшыртып, ошол шаардагы жана айылдагы мүмкүнчүлүктөрдү теңдештирүү жана аларды заманбап жаңы санариптик өндүмдөргө үйрөтүү. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда эмес дүйнө жүзүндө санариптик өндүмдөр билген, буларга жакшы ушул өнүмдөрдү үйрөнгөн кадрлар үчүн салыштырмалуу шарттар жакшы, айлык акылар жакшы төлөнөт. Андыктан бул азыркы учурда заман талабы болуп жаткан учуру. Санарип инсандын эң негизги артыкчылыгы бул кыргыз тилинде баарына жеткиликтүү болгону. Бардык маалыматтарды санариптик өндүмдөргө байланыштуу Google'дун экосистемасы мисалы үчүн, же болбосо резюмени кандай түзсөк болот, ошол эле учурда Excel'де иштөө, же Gmail почта ачуу сыяктуу базалык эле жөнөкөй эле санариптик өндүмдөрдү кыргыз тилинде коомго жеткиликтүү кылып түшүндүрүп берүү. Жакында биздин атайын платформа, башкача айтканда базалык санариптик өндүмдөргө байланыштуу материалдарыбыз даяр болгондон баштап биз аларды массалык маалымат каражаттарынан жана биз менен чогуу иштешкен министрликтер аркылуу жалпы коомго жайылтууну көздөп жатабыз. Ал эмки айлардан пландалып жатат. Жана бизди көрүп жаткан окурман, айылдагы региондордон кошулуп жаткан бардык көрүүчүлөргө ошол санарип инсан долбоорунун жалпы социалдык тармактардагы баракчаларына катталууга чакырам. Ал жакта сиздер алдыдагы мүмкүнчүлүктөр, же болбосо кайсы бир санариптик өнүмдөргө байланыштуу жаңы маалыматтар, же болбосо алдыда талап кылынган эң керектүү профессиялар, кесиптер тууралуу маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Ошондой эле буга чейин Гүлбарчын айткандай, Банур Абдиева айткандай, өзүңөрдүн эле кесибиңерди аркалап, бирок ошону санарипке айландыруу. Мисалы үчүн Шеяда иштеген болсоңуз, эгер сиз ал жакта атайын программалар бар, кол менен бычпай, атайын программанын негизинде бычсаңыз, сиздин энергияңыз 2 эсе үнөмдөлөт жана айлык акыңыз 2 эсе көбөйөт деген сыяктуу жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле Кыргызстандын алыскы бурчунда туруп деле социалдык тармактарды дээрлик бардык көрүүчүлөр колдонот. Ал жактан ошону пайдага колдонуу, кантип биз социалдык тармактар аркылуу өзүбүздүн товарларыбызды сатсак болот, же болбосо товар сатпасаңыз деле социалдык тармактар аркылуу, балким YouTube аркылуу өзүңүздүн каналыңызды ачып, балким тамак жасайсыз, балким кийим тигесиз, балким шырдак токуйсуз, ошонун баарын көрсөтсөңүз, бул бардык көрүүчүлөрдүн абдан маанисине ээ болгон жана азыркы учурда абдан өнүгүп жаткан контент болуп эсептелинет. Буга чейин да айттык, мына күн сайын урбанизациянын фонунда адамдарды көбүрөөк айыл турмушу, региондордогу жашоо, ал жактагы бардык мүмкүнчүлүктөр кызыктырып жаткан учуру. Демек, сиздерде шаардыктарга караганда да мүмкүнчүлүктөр, санариптик өндүмдөрдү өздөштүрүп алып, ал жактан үйдө отуруп эле, жайылда отуруп эле киреше таап, ошол эле учурда жакшы хобби кылып алсаңыздар, бул менимче абдан пайдалуу жана кирешелүү болот деп ойлойм. Дагы бир жолу баарыңыздарга чоң рахмат. Жалпы санарип инсан долбоору тууралуу ушулар. Анан албетте алдыда суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат, Сапаргүл айым. Эми болсо модератордук микрофонду да сизге өткөрүп берейин, кийинки спикерге да жарыялап койсоңуз болот. Же болбосо мага бериңиз, кандай каалайсыз? Сиз отурбузбу? Пока. Мен Сапаргүл, мен сизге конкурсту өткөзгөндү мүмкүнчүлүк берейин. Азыр болсо кийинки спикерди мен жарыялап коеюн. Бул болсо башында биздин Франциядагы экспертибиз сүйлөдү эле, Григуар, кантип ошо интернетте мүмкүнчүлүктөр болгондо дагы коркунучтар да болушу мүмкүн. Ошо коркунучтардан кантип өзүбүздү сакташыбыз керек деп. Бул деген дагы ошо Европадагы партнерлор менен чогуу ишке ашырылган долбоор. Ошо жөнүндө Нурбек мырза
ошо Кыргызстанда эң күчтүү адистердин бири кибер коопсуздук жагынан ошол санарип тазалык жана кибер коопсуздук жөнүндө айтып бересизби, Нурбек мырза? Мени угуп жатабы? Баарыңарды бүгүнкү күн менен куттуктайм. Биринчиден, менин атым талант айтып кеткендей Нурбек. Мен бүгүн биздин спикер Григуа айтып кетти кичине биздин проект жөнүндө. Ошол жөнүндө мен да кичине кыргызча кошуп кетейин дедим элем. Эң негизгиси бул проекттин максаттарынын бири бул биз колл-центр түздүк. Бул колл-центрге негизги жарандык активисттер, же журналисттер, же болбосо неправительственный организациялар обращаться этсе болот. Алардын баары сигнал, анан почтага жазса болот. Алардын биздин сайтыбызга, айсоктун сайтына кирсеңиз, ошол маалыматтар бар, биринчиден. Экинчиден, биздин дагы бир чоң максатыбыз бул кыргыз тилинде Инстаграмда жана Телеграмда группаларда биз контент жазалык деген оюбуз бар. Кибер коопсуздук боюнча мисалы эң негизгиси биз айтып кеттик, бүгүн көп айтып кеттик, могу көп мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, социалдык тармактарды колдонгондо, смартфондорду, компьютерлерди колдонгондо, бирок ошол эле убакта баардык жарандар ошо кибер гигиена же болбосо санарип тазалык жөнүндө маалыматтарды элге жеткиребиз деген чоң максатыбыз бар. Ошону мына биякта да чатта да көрсөңүз болот. Биздин сайтка ссылка, дагы Инстаграм страницаларга ошолорго кошулуп туруңуз. Биз дагы ошол жакта маалымат таратып, анын үстүнө дагы конкурстарды кылып турабыз. Ушу майдын аягында биз дагы китептерди сунуштайбыз, разыгрывать этебиз деген оюбуз бар. Ошондуктан азыр дагы могу чатка жиберебиз. Негизгиси бул мисалы биз азыр жарандык активисттерге дагы, анан кийин неправительственный организацияларга айтып биз жалаң эле санарип коопсуздук эмес, биз дагы аудиттерди кылып беребиз деген оюбуз дагы бар. Мисалы бар неправительственный организацияларга кандай настройкаларды кылыш керек, эмне кылыш керек, могу кибер инциденттерден кантип коргонуш керек деген. Биздин Инстаграмда мен айтып кеткендей ошол жөнүндө дагы кеңештер болот. Менин ушундай кыска выступлением, сурооңор бар болсо чатта же болбосо биздин Инстаграмдарга жазсаңар жооп берип турабыз. Рахмат сөз бергениңиз, талант. Рахмат, Нурбек мырза, абдан керектүү долбоор. Мен кошуп кетсем, чын айтканда биз ойлойбуз, бул санарип коопсуздук бизге тиешелүү эмес. Бул башка дүйнөдө болсо да, Кыргызстанда же мен алыста айылда жашасам, мен кимге маалыматым кимге керек эле деп. Бирок биз жакында эле Ошко барып келдик, тренинг менен ошо Банур айымызды чакырды эле. Анан Оштун тургундары менен чогуу биз алардын имейлдерин текшерип көрсөк, жарымысынын көбү парольдору башка бирөө уурдап алган экен деп белгиленди. Анан бизге ошо Нурбек жана биздин коллегаларыбыз тренинг өткөздү эле, эки пароль койсоңор кичине коопсуздук күчтүүрөөк болот деп. Анан мен ар бир жума сайын мага маалымат келип турат, ким бирөө силердин паролуңарды билгиси келип атат деп СМС аркылуу. Чын айтканда мен жөнүндө кимге керек экенин мен түшүнбөйм, бирок ошо ар түрдүү хакерлер бар. Ошо силерге зыян көргөзөбүз же болбосо жакында эле биз ушундай зум кылып атканда бирөөлөр кирип алып абдан туура эмес нерселерди айтып башташты. Биз ушу зумду өчүргөнгө туура келип калды. Ошондуктан мен ойлойм, бул абдан керектүү долбоор. Нурбек мырза, сизге рахмат. Андай эмесе, Сапаргүл, бизде кандай кийинки кадамдарыбыз, кандай сюрприздерди даярдап койдуңуз? Биз азыр көрүүчүлөрүбүзгө атайын кыскача бир оюн уюштуралы дегенбиз. Анан активдүү болуңуздарды суранабыз. Азыр эсептеп оюнга киребиз. Даяр болсоңуздар. Ага чейин мен кесиптештерим оюнга кошконго чейин мен сиздерге белектер тууралуу айтып берейин. Бизде жеңүүчүлөргө жакшы белектер бар. Кызыктуу раритеттен китептерди алып койгонбуз. Ал китептерди алсаңыз болот. Жана
ушул IT тармагына окканга бекер сертификаттар бар. Ошондой эле бизде Санарип инсан долбоорунун атынан чакан блокноттор, сумка жана суу ичкен бөтөлкөлөр бар. Андыктан сиздерди активдүү болуңуздар деп дагы бир жолу айтып кетем. Азыр мен кесиптештеримден даярбыз деген команда келсе, анда баштай беребиз. Ага чейин мүмкүн сиздер menti.com дегенге киришиңиз керек. Сапарга айтып бердиңиз да? Чатка келген код менен киресиздер азыр оюнга катышуу үчүн. Катышчыларга, dear guests, thanks so much for finding time to join our webinar. It was very useful. We have the recordings which we will share with you, and also we will distribute among the participants. So I wish you all a happy World Information Society Day and a happy Europe Day. Урматтуу катышчылар, силерди баарыңыздарды куттуктайм. Жана кийинки вебинарларга күтөбүз. Баса ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп, биз 31 майда дагы өткөзөйүн деп атабыз. Ошо жаш балдар үчүн кандай колдоо жана интернетти коргоо кадамдарды жасаса болот деп. Талант айткандай, буюрса 31 май, 1 июнь жалпы эле дүйнөлүк эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата биз интернетте балдарды кантип коргосок болот, аларга же болбосо кандай колдоо кылсак болот. Азыркы учурда бул ар бир ата энени, ар бир баласы бар үй бүлөнү тийшөлткөн маселе болуп турат. Ошонун негизинде айкагында сүйлөшөлү деп чечтик. Абдан масштабтуу болот. Жана биздин Кыргызстандан жана дүйнө жүзүнөн эксперттер, психолог, педагогдор жана бир нече расмий өкүлдөр катышат. Баарыңыздарды катышууга азыр чакырабыз. Жана бүгүнкү күн үчүн баарыңыздардын презентациялар үчүн жана активдүү катышып оюнга биз менен болгонуңуздар үчүн рахмат. Жыйынтыктаганда жакшы туруңуздар.